Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.com. Hi students, last video nonce equations and அதனுடைய problems types எல்லாம் நம்ம பார்த்திருந்தோம். சரிங்களா? In this video we have to discuss electrolytic cells and electrolysis. Electrolytic cell and electrolysis. Electrolytic cell, electrolysis. So what is the difference between electrolytic cell and electrolysis? So electrolytic cell means just equipment அப்படி நம்ம சொல்லலாம். Electrolytic cell means electrolysis வந்து கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டக்டர் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். electrolytic cell அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா? And electrolysis, what is electrolysis? Electrolysis means the chemical reactions occurs in the presence of electricity. The chemical reactions occurs in the presence of electricity. That is called electrolysis. So electrolysis அப்படிங்கிறது என்னன்னா chemical reactions electricity யூஸ் பண்ணி அந்த chemical reactions நம்ம proceed பண்ணோம்னா அந்த process தான் electrolysis. சரிங்களா? The process is called electrolysis. So electrolysis process நடக்கக்கூடிய அந்த equipment electrolytic cell. ஓகேங்களா? Then quantitative aspects of electrolysis. So quantitative aspects of electrolysis அப்படிங்கிறது என்ன பார்க்குறீங்க? The electrolytic cell அப்படிங்கிறது என்ன? In an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring about the chemical reactions. சரிங்களா? ஸோ எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ஸில் நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ப்ரொசீட் ஆகுதுங்க. பட் அங்கே வந்து நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுங்க? எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படுது. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ், ஸோ பேட்ரி மூலமா நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு கொடுக்கணும். சரிங்களா? செல் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் அப்படின்னா சோர்ஸ் நமக்கு வேணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கும். சரிங்களா? தென் the electrochemical process of great importance in the laboratory and the chemical industry. For example, one simplest electrolytic cell consists of two copper strips dipping in an aqueous solution of copper sulfate. Here DC voltage is applied to the two electrodes, then the metal ions discharge at the electrode, meaning cathode. ஓகேங்களா? So here already மெட்டலர்ஜி லெசனில் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெட்டலர்ஜி, ஸோ எலக்ட்ரோ மெட்டலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா அதில் ஆனோட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரீஃபைனிங் ஆர் எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரீஃபைனிங். எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரீஃபைனிங் மீன்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ், ஆனோட், கேத்தோட், எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன். சரிங்களா? எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 3 பார்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? ஸோ 3 பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆனோட், கேத்தோட் அண்ட் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல். ஸோ எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஆனோட், கேத்தோட், எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன். ஸோ எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஆனோடையும் கேத்தோடையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீடியேட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஆனோட் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ், கேத்தோட் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஆனோட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், கேத்தோட் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகேங்களா? ஸோ கேத்தோட் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகேங்களா? அப்போ மெட்டல் அயான் மெட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜர் தான் இருக்குங்க. சரிங்களா? எந்த ஒரு மோல்டன் மெட்டல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் சரி, எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, ஸோ
மோல்டன் மெட்டல் அயான் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்குங்க ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் அயான் கோஸ் டு த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு, ஐ மீன் கேட்டையான் கோஸ் டு த கேத்தோடு, கேட்டையான் கோஸ் டு த கேத்தோடு ஓகேங்களா. தென் அவுட்டர் சர்க்கியூட் மூலிமா எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ மெட்டல் அயான் கேட்டையான் கோஸ் டு த கேத்தோடு. ஸோ கேத்தோடில் மெட்டல் அயான் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு மெட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகுங்க ஓகேங்களா. கேத்தோடில் மெட்டல் அயான் ஐ மீன் பாசிட்டிவ் அயான் கேத்தோடில் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் வழியாக உங்களுக்கு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு மெட்டல் அயான் கன்வெர்டட் இன்டு மெட்டல், மெட்டல் அயான் கன்வெர்டட் இன்டு மெட்டல், சாலிட் மெட்டல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனை எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா. இஃப் யூ டேக் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் தென் காப்பர் 2+ அயான் discharge at the cathode ஓகேங்களா. ஸோ காப்பர் 2+ அயான் discharge at the cathode. Here thus copper is dissolved at anode. ஸோ anode அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா oxidation occurs, anode oxidation occurs, cathode reduction occurs ஓகேங்களா. ஸோ anode oxidation நடக்குங்க, cathode reduction நடக்கும். ஸோ reduction means gain of electron, reduction means gain of electron, oxidation means loss of electron. So anode oxidation proceed ஆகுங்க, cathode reduction proceed ஆகும். So copper sulfate solution எடுத்துக்கிட்டோம்னா copper 2+ ion goes to the cathode then converted into copper metal ஓகேங்களா. Here the basis of for an industrial process in which impure copper is converted into copper of high purity ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து நம்ம மெட்டலர்ஜி லெசனில் சரிங்களா. ஸோ எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரீஃபைனிங்கில் சம் ஆஃப் த மெட்டல் பியூரிஃபைடு பை எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரீஃபைனிங் மெத்தட் ஓகேங்களா. சம் ஆஃப் த மெட்டல் ரீஃபைன்டு பை எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரீஃபைனிங் ஓகேங்களா. தென் அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ காப்பர், அலுமினியம், சில்வர், கோல்ட், ஜிங்க் தீஸ் மெட்டல்ஸ் ஆர் ரீஃபைன்டு பை electrolytic refining ஓகேங்களா. Here many metals like for example sodium, magnesium, aluminum etc are produced on large scale by electrochemical reduction of their respective cations where no suitable chemical reducing agent are available for this purpose ஓகேங்களா. So high positive electropositive மெட்டலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா electropositive metal ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ரீஏஜென்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவைலபிள் இல்லை. ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரீஃபைனிங் மெத்தடில் தான் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. ஸோ another one more information, sodium and magnesium metals are produced by the electrolysis of their fused chlorides and aluminum is produced ஓகேங்களா by electrolysis of aluminum oxide in presence of cryolite. Sodium and magnesium metals are produced by the electrolysis of the fused chlorides and aluminum is produced by electrolysis of aluminum oxides in the presence of cryolite. Cryolite means for example இதெல்லாம் மெட்டலர்ஜி லெசனில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க Holt-Héroult process, Holt-Héroult process. ஸோ அலுமினியத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஓர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்சைட். ஸோ பாக்சைட் ஓர் கன்வெர்டட் இன்டு த அலுமினா Al2O3. தென் திஸ் அலுமினா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கிரியோலைட் ஆட் பண்ணி Holt-Héroult ப்ராசஸ் மூலமாக பியூர் அலுமினியத்தை செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாமே எலக்ட்ரோலைசிஸ் மூலமாக தாங்க நடக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்கிறோம், எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இண்டஸ்ட்ரியில் செய்கிறோம். பட் அப்படி நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம செய்யும்போது நமக்கு எவ்வளோ டெபாசிட் ஆகும், அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டெபாசிட்டட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதாங்க நமக்கு இந்த கான்செப்ட் சரிங்களா. ஸோ நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரோலைசிஸ் பண்ணுறீங்க, என்னோட கேத்தோட எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணி பேட்டரியெலாம் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ எலக்ட்ரோடில் கேத்தோடில் டெபாசிட் ஆகக்கூடிய அமௌண்ட் எவ்வளவு சரியா, கேத்தோடில் டெபாசிட் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸுடைய அமௌண்ட் எவ்வளவு ஆர் குவான்டிட்டி எவ்வளவு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதாங்க. ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காருங்க சரியா, தட் மேன் மைக்கேல் ஃபாரடே, that man
Michael Faraday. So Michael Faraday was the first scientist who described the quantitative aspects of electrolysis. சரியா? Nowadays இந்த Faraday's laws நாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So Faraday's proposed two laws, first law and second law. ஓகேங்களா? So first law states that the amount of substance deposited at the electrode, the amount of substance deposited at the electrode during electrolysis, the amount of substance deposited at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of current passed through the cell. ஓகேங்களா? ஸோ நான் திரும்ப ரிமைண்ட் பண்ணுற பாருங்கள். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து போர்டில் இருக்கிறத நான் டிக்டேட் பண்ணி காட்டுறேங்க. ஓகேங்களா? த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டெபாசிட்டட் அட் த எலக்ட்ரோட், the amount of substance deposited at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of current passed through the electrolytic solution. This is the first law of Faraday's. ஓகேங்களா? So here in your book, Faraday's law of electrolysis, first law, the amount of chemical substance which occurs at any electrode during electrolysis by a current is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte or electrolytic solutions. So சிம்பிளா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, நீங்க எவ்வளவு கரண்ட் பாஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளோ அமௌண்ட் டெபாசிட் ஆகும். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா 1 கிராம் டெபாசிட் ஆகும். 2 ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா 2 ஆம்பியர் டெபாசிட் ஆகும். 3 ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா 3 கிராம்ஸ் டெபாசிட் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ கரண்ட் எவ்வளோ பாஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளவு அமௌண்ட் தாங்க டெபாசிட் ஆகும். ஓகேங்களா? தென் Q equal to I into T. So what is Q? Q is a coulomb. Q is coulomb. So coulomb அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டியுடைய ஒரு மெஷர்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் கூலும்? தென் 1 ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ்ட் ஃபார் 1 செகண்ட்ஸ். 1 ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ்ட் ஃபார் 1 second, then the quantity of current is called 1 coulomb or coulomb. ஓகேங்களா? So what is coulomb? 1 ampere current passed for 1 second, then the quantity of current is called coulomb. So coulomb Q equal to I into T. சரிங்களா? Q equal to coulombs, I equal to ampere, current in ampere, T equal to time in the second. ஓகேங்களா? For அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அமௌண்ட் டெபாசிட் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ M is proportional to the Q. ஸோ M equal to Z into Q. ஓகேங்களா? Z is a proportionality constant. ஸோ after this Z called electrochemical equivalent. ஸோ Z is called electrochemical equivalent. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் M equal to Z into I into T. This is important one. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஸோ எப்பேற்பட்ட சம் வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுங்க, Faraday's law யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சம்மு சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்று தான் தேவைங்க, M equal to Z into I into T. ஓகேங்களா? ஸோ M equal to Z into I into T. Z is a electrochemical equivalent. Then M equal to mass of substance. ஓகேங்களா? ஸோ mass of substance deposited at the electrode. ஓகேங்களா? So what is electrochemical equivalent? So electrochemical equivalent is defined as the amount of substance deposited at the electrode by a charge of 1 coulombs. Electrode by the charge of 1 coulombs. So 1 coulomb means 1 ampere current passed for 1 second. ஸோ இந்த இடத்துல அந்த சென்டென்ஸும் ஒரு சில புக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ஈக்குவலண்ட் அண்ட் மோலார் மாஸ். ஸோ அப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் M பவர் n ப்ளஸ் அயான் டெபாசிட் ஆகணும்னா M பவர் n ப்ளஸ் அயான் டெபாசிட் ஆகணும்னா மெட்டலாக டெபாசிட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ சார்ஜ் என்னவோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுக்கணுங்க. சார்ஜ் என்னவோ அதுக்கு ஈக்குவலாக எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை எவ்வளோ கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத மெட்டல் அயானுடைய சார்ஜை பொறுத்தது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Ag ப்ளஸ் அயான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? Ag ப்ளஸ் அயான் அக்வா சொல்யூஷனில் Ag ப்ளஸ் அயான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குங்க, சில்வர் அயான். ஸோ சில்வர் அயானை சில்வர் மெட்டலாக நாம் டெபாசிட் ஆக்கணும் அப்படின்னா ஸோ சில்வர்னுடைய சார்ஜ் +1. ஸோ யூ கிவ்
1 Faraday current. 1 Faraday means 1 electron. 1 Faraday means 1 electron. Then 1 Faraday means 96,500 coulomb. 96,500 coulomb. Okay, so 1 mole of electrons equal to 1 Faraday, because 1 Faraday current produce 1 mole of electron. 1 Faraday current produce 1 mole of electron. So 1 Faraday equal to 96,500 coulomb. Okay, then here quantity of charge required to precipitate 1 mole of Mn plus ion equal to charge of n mole of electron, because charge is n plus. Okay, so n mole of electron அப்படினா n into f. Then mass of the substance deposited by 1 coulomb charge. So electrochemical equivalent Z equal to molar mass divided by n into 96,500. So Z equal to equivalent mass divided by 96,500, because molar mass divided by n factor அப்படினா equivalent weight. So you already படிச்சிருப்பீங்க lower classல. Equivalent weight equal to molecular weight divided by n factor. Equivalent weight equal to molecular weight divided by n factor. ஓகேங்களா? ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் Z equal to equivalent mass divided by 96,500. ஓகேங்களா? ஸோ Faraday first law என்ன, Z அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்த்துட்டோங்க. ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் பாருங்கள். ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து உங்கள் புக்கில் எப்படி வேணாலும் கொடுத்துருக்கலாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள், உங்களுடைய புக் பேஜ் நம்பர் 86. ஓகேங்களா? 3.5.1க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் 3.10. ஓகேங்களா? ஸோ இதை எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அதையும் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ப்ராப்ளம் நம்பர் 1, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode or electrode? ஓகேங்களா? here நமக்கு என்ன க்ளூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் காப்பர் 2+ அயான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குங்க. ஓகேங்களா? தென் காப்பர் 2+ அயான் காப்பரை டெபாசிட் ஆகணும் அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் நீட். ஓகேங்களா? ஸோ காப்பர் 2+ அயான் 1 mole காப்பரா டெபாசிட் ஆகணும் அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வேணுங்க. ஸோ அப்போ 2 Faraday கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா 2 Faraday கரண்ட் ப்ரொடியூசஸ் 1 mole of copper. 2 Faraday கரண்ட் ப்ரொடியூசஸ் 1 mole of copper, பிகாஸ் நம்ம சார்ஜை தான் கொடுக்குறோங்க. நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்க்ரீஸ் எல்லாம் பண்ணலை. ஸோ ஹியர் Cu2+ அயான் தான் இருக்குது. நம்ம சார்ஜை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக 2 எலக்ட்ரானை தாங்க கொடுக்குறோம். அதனால் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ 1 mole of அயான் கன்வெர்டட் இன்ட்டு 1 mole of காப்பர். ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1 mole of அயான் கன்வெர்டட் இன்ட்டு 1 mole of காப்பர். ஸோ அதுக்கு தேவை என்னன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அப்போ 2 எலக்ட்ரான்ஸ் மீன்ஸ் 2 Faraday, because 1 Faraday produce 1 mole of electron. So here require 2 mole of electron. So அப்போ 2 mole of electron to give 1 mole of copper. சரிங்களா? அப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா 2 Faraday current produce 1 mole of copper. ஓகேங்களா? தென் ஹியர் நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 50% சம் ஓவர் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? 1 செகண்ட். தென் கிவன் பாருங்கள், t ஈக்குவல் டு 10 minutes. ஸோ நமக்கு செகண்ட்ஸில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறனால மினிட்ஸ் என்ன பண்ணுறேங்க, செகண்ட்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 1 minute ஈக்குவல் டு 60 செகண்ட். தென் 10 into 60 ஈக்குவல் டு 600 செகண்ட்ஸ். I 1.5 ஆம்பியர். I அப்படிங்கிறது என்னங்க, 1.5 ஆம்பியர். ஸோ ஹியர் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் காப்பர் 63.5. ஓகேங்களா? காப்பருடைய அட்டாமிக் மாஸ் 63.5 அப்படின்னா ஈக்குவல் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு 63.5 divided by n. ஸோ n சார்ஜ் ஆஃப் அயான், சார்ஜ் ஆன் த அயான். ஹியர் Cu2+, ஸோ சார்ஜ் +2, தென் 63.5 divided by 2, 31.7. ஸோ Z equal to equivalent mass divided by 96,500 நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஈக்குவலன்ட் மாஸ் 31.7 divided by 96,500.
500 சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா sum over here m equal to z into I into t. Here z 31.7 divided by 96,500 into 1.5 into 600 சரிங்களா. ஸோ 2 2 0 கேன்சல் ஆகிடுச்சுங்க. தென் 31.7 1.5 நியூமரேட்டரில் இருக்குது டிவைடட் பை 965 டினாமினேட்டரில் இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் லாக் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா லாக் 31.7. ஸோ 31.7 and 1.5 and 6 these three values in multiple இருக்குது. ஸோ லாக் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆட் பண்ணுங்க. ஏன்னா வேல்யூஸ் மல்டிப்ளைல இருந்ததுன்னா லாக் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆப்பரேட்டர் என்னங்க அடிஷன் ப்ளஸ்ஸுங்க. ஸோ லாக் 31.7 அப்படின்னா 1.5011. ஸோ இந்த 1 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல், அதாவது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு சரியா. பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டிஜிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். அந்த டிஜிட்லேருந்து ஒரு டிஜிட்டை மைனஸ் பண்ணி இங்கே நாம் அந்த டெசிமலை வச்சுக்கணுங்க சரிங்களா. ஹியர் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 3 1 அதாவது 2 டிஜிட் இருக்குங்க. ஸோ 2 டிஜிட்டில் n-1 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு டிஜிட் தாங்க வரும். ஸோ 1 பாயிண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் லாக் பார்த்தீங்கன்னா 31 பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வேல்யூ 7ல் 5011 ஓகேங்களா. தென் லாக் 1.5. ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டிஜிட் தாங்க இருக்குது. ஸோ அதையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா 0. ஸோ டிஜிட்டை தாங்க பார்க்கணும், நம்பரையெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது ஓகேங்களா. ஸோ 1 டிஜிட் இருக்குங்க. ஸோ 0 பாயிண்ட். ஸோ 15ல் லாக் பார்த்தோம்னா 1761. தென் லாக் 6 சரிங்களா, ஒரே ஒரு டிஜிட் தாங்க இருக்குது 0 பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு 60ல் லாக் பார்த்தோம்னா 60ல் 0வுக்கு பார்க்கணுங்க. 60ல் 0வில் பார்த்தோம்னா 7782. ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கலாம் ஆப்ரேட்டர் பாசிட்டிவ்ங்க. ஸோ ப்ளஸ் பண்ணோம்னா வேல்யூ 2.4554. தென் டினாமினேட்டரில் 965 இருக்குங்க. ஸோ லாக் 965 லாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 965 அப்படிங்கிறது 3 டெசிமல் இருக்குங்க, சாரி 3 டிஜிட் இருக்குங்க. ஸோ 3 டிஜிட்டை ஒரு டிஜிட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா 2 பாயிண்ட்னு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லாக் பாருங்கள். ஸோ 96ல் 5ல் பார்த்தீங்கன்னா 9845. ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிறனால நியூமரேட்டர் வேல்யூ டினாமினேட்டர் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணணுங்க. ஸோ மைனஸ் பண்ணோம்னா 1.4709. தென் ஆன்டிலாக் பார்க்கும்போது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியதுக்கு ஆன்டிலாக் பாருங்கள். நீ ஆன்டிலாகர்தமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லாக் புக் எடுத்தோ இல்லை உங்களுடைய செகண்ட் வால்யூமுடைய லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லாக் டேபிள் அவைலபிளுங்க. ஸோ அதில் ஆன்டிலாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆகிறதே பார்த்தீங்கன்னா 0.01 0.02 0.03 அப்படி தாங்க ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் 0.11 0.12 0.13 ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. ஸோ அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஆன்டிலாக் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய 4 டிஜிட் ஆன்டிலாக் பாருங்கள். ஸோ 0.4709 0.4709. அப்போ அந்த ஆன்டிலாகர்தம் புக் எடுத்து 0.47ல் 0.47ல் மெயின் வேல்யூ 0வில் மெயின் வேல்யூ 0வில் சரியா. மீன் டிஃப்ரென்ஸ் 9ல் நீங்கள் பார்த்து மெயின் வேல்யூ 0வில் பார்க்கக்கூடிய வேல்யூயும் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் 9ல் பார்க்கக்கூடிய வேல்யூ ஆட் பண்ணுங்க சரிங்களா. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருதுங்க, ஆன்டிலாக் 0.4709க்கு ஓவராலாகவே 2.957 வருதுங்க, 2.957. ஸோ ஆன்டிலாக் எடுக்கும்போது 4 டிஜிட் நீங்கள் எழுதுவீங்க. ஸோ 4 டிஜிட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டில் டாட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தாங்க எழுத ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அது எழுதிட்டிங்கன்னா 2.957 இன்ட்டு 10⁻⁻1. சார் இந்த 10⁻⁻1 எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 பார் பாயிண்ட் அப்படின்னு இருக்குங்க. ஸோ இந்த பார் 1 பாரை தான் 10உடைய பவர்ஸில் நம்ம கொண்டு போயிருக்கோம் சரிங்களா. அப்போ 2.957 இன்ட்டு 10⁻⁻1 ஈக்குவல் டு 0.2957 ஓகேங்களா. ஸோ இது பாருங்கள், நான் எந்த சென்டென்ஸுமே யூஸ் பண்ணலைங்க, ஒன்லி ஃபார்முலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா. பட் இன் யுவர் புக் பாருங்கள் சென்டென்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும்.
ஓகேங்களா பிகாஸ் பாருங்கள் Cu 2 + + 2 electron gives Cu. We require 2 Faraday or 2 into 96487 coulomb to deposit 1 mole or 63 gram of copper for 900 coulomb the mass of copper deposited. ஸோ இந்த மாதிரி இதே சமுக்கு உங்கள் புக்கில் சென்டென்ஸாக சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா டெக்ஸ்ட் புக்கில். ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா. இல்லை அப்படின்னா சிம்பிள் டேட்டாஸை சிம்பிளாக எழுதுறீங்க, ஃபார்முலா எழுதுறீங்க, சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஆன்சர். ஸோ ஹியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஜ் நம்பர் 86ல் எக்ஸாம்பிள் 3.10ல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. ஸோ நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா. தென் நெக்ஸ்ட் சம் calculate the number of coulombs required to deposit 6.75 gram of aluminium. ஓகேங்களா 6.7 gram of aluminium deposit or when the electrode reaction is Al3++ 3 electron. ஓகேங்களா calculate the number of coulombs required to deposit 6.75 gram of aluminium when the electrode reaction is Al3+ power Al3+ plus 3 electrons gives aluminium. Here available equation Al3+ plus 3 electron gives aluminium. Then 1 mole of aluminium requires 3 mole of electrons. 1 mole of aluminium requires 3 mole of electrons. Then 1 mole of electron equal to 96,500 coulomb. Then 1 Faraday. M equal to 6.75 gram. Atomic mass of aluminium 27 gram. ஸோ Q தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா. கூலம்ஸ் அப்படின்னா Qன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அப்போ Q நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போதுங்க. ஸோ ஃபார்முலா M ஈக்குவல் டு Z இன்ட்டு I இன்ட்டு T, Z ஈக்குவல் டு Q, சாரி Z இன்ட்டு Q பிகாஸ் I இன்ட்டு T Q. Then Q ஈக்குவல் டு M by Z ஈக்குவல் டு 6.75 divided by 9 by 96,500 because equivalent weight of aluminium mass molar atomic mass of aluminum divided by n factor. So atomic mass 27. So n வந்து பார்த்தீங்கன்னா charge வந்து +3. So n equal to 3. So 27 by 3 9. Here equivalent mass 9 apply பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா. Then numerator 6.75 இருக்குது, டினாமினேட்டரில் 9 by 96,500 இருக்குது. ஸோ டினாமினேட்டர் அகைன் டினாமினேட்டர் இருக்கனால நியூமரேட்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணால் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ 6.75 இன்ட்டு 96,500 டிவைட் பை 9 ஓவரால் வேல்யூக்கு ஈக்குவல் டு 72,380 கூலும் ஓகேங்களா. ஸோ லாக் நாங்கள் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. தென் நெக்ஸ்ட்டு how much time required to deposit 0.25 gram of metallic nickel on a metal object using a current of 1 ampere during electroplating. So atomic mass of nickel equal to 58.5. Here equal mass of nickel because nickel charge +2, so need 2 electrons. So nickel 2 plus gives 2 electron ஓகேங்களா. So nickel 2 plus 2 electron gives nickel. So அப்போ 2 Faraday current produce 1 mole of electron. 2 Faraday current produce 2 Faraday current produce 1 mole of nickel or 1 mole of nickel requires 2 mole of electron. 1 mole of nickel requires 2 mole of electron. Then M equal to 0.25 I into T coulomb கேட்குறாங்க பிகாஸ் நமக்கு வந்து டைம் தான் தேவை. டைம் தேவையாக இருந்தாலுமே கூட ஃபார்முலா பிரகாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா M equal to Z into I into T சரிங்களா. அப்போ டீயை நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ண முடியாதுங்க, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா. அப்படியே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் அதே மாதிரி தாங்க வரும் சரிங்களா. ஸோ இருந்தாலும் உங்கள் புக் பேட்டர்ன் I into T தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நான் தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேங்க. பட் சென்டென்ஸ் இல்லாமல் பண்ணியிருக்கேன், வெறும் சிம்பிள்ஸை மட்டுமே வச்சு ஓகேங்களா. Then M equal to Z into I into T. Then M equal to Z into Q. Q find it பண்ணா M by Z equal to 0.25 divided by 29.25 divided by 96,500. So equal to 0.25 into 96,500 divided by 29.25
ஓகேங்களா. தென் Q equal to 24,125 divided by 29.25. ஸோ ஃபைனலாக கூலும் எவ்வளோ கிடைக்குதுங்க, 824.7 கூலும். ஓகேங்களா. தென் I into T equal to கூலும். ஸோ I into T equal to 824.7 கூலும். தென் T equal to 824.7 divided by I வந்து 1 ஆம்பியர். ஓகேங்களா. தென் அப்ளை பண்ணோம்னா 824.7 divided by 1. ஸோ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது செகண்ட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இது எப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, கூலும் ஈக்குவல் டு ஆம்பியர் இன்ட்டு டி. பிகாஸ் கூலும் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டினா ஐ ஆம்பியரில் இருக்குங்க, டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் இருக்கும். ஓகேங்களா. இப்போ நமக்கு டைம் தான் வேணும் அப்படிங்கிறனால ஏ பை சின்னு போடலாங்களா, அதாவது ஆம்பியர் பை கூலும். ஹியர் 824.7 கூலும் அப்படிங்கும்போது ஏ இன்ட்டு டி டிவைட் பை 1 ஆம்பியர்னு போடலாமா. ஸோ ஆம்பியர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டி மட்டும்தாங்க இருக்கும். ஸோ டீயை நம்ம இதில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோங்க செகண்ட்ஸில். ஸோ டி ஈக்குவல் டு 824.7 செகண்ட். ஸோ நம்ம மினிட்ஸுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா, ஸோ செகண்ட்ஸ்லேருந்து மினிட்ஸுக்கு மாற்றினா 60ஆல் டிவைட் பண்ணணுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்படி 60ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 13.76 மினிட்ஸ். பிகாஸ் 824.7 divided by 60, 13.76 மினிட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபாரடே ஃபர்ஸ்ட் லா ப்ராப்ளம் இப்படி தாங்க இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த சம் ப்ராப்ளம் ஃபாரடே ஃபர்ஸ்ட் லா பேஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபாரடே செகண்ட் லா அண்ட் தென் பேட்டரிஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.